بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا هذه الدورة بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. مسلم فیچر اکیڈمی میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ بیسک لیول کورس یعنی آسان عربی گرامر کورس میں آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ یہ عربی کا ہمارا دوسرا پیج ہے اور اس میں 2 ماہ میں ہم آپ کو بیسکلی عربی کی جو گرامر ہے اس کو بہت آسان طریقے سے اشاروں کی مدد سے سکھائیں گے۔ 1 منتھ میں آپ کو پوری عربی گرامر کا احاطہ، جو صرف ہوتا ہے، جو صیغے ہوتی ہیں، جو اقسام ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں کور ہوگی۔ اور دوسرے مہینے میں ہم آپ کو جملہ بنانا، کنورسیشن سکھائیں گے۔ عربی میں بات چیت، بول چال، کہ آپ عربی میں کیسے بات چیت کر سکتی ہیں، آپ عربی کیسے بول سکتے ہیں، وہ ہم دوسرے لیول میں لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی وہ ہم دوسرے منتھ میں پڑھاتے ہیں۔ تو 1 مہینے میں آپ کو پورا گرامر اور دوسرے مہینے میں آپ کو بول چال کی عربی بھی ساتھ پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا پہلا سبق ہے الدرس الاول، پہلا سبق، جس میں ہم پڑھیں گے پہلا حصہ ضمائر منفصلہ، پھر دوسرے حصے میں قرآنی اجراء اور مشق، اور تیسرے حصے میں اہم جملے، اور پھر آخر میں ایک ہوگا آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ دیکھیں، پہلے حصے میں ہمارا سبق ہوتا ہے، ہم آپ کو مختصر آسان سا سبق دیں گے، یہ آپ کا سبق ہے۔ دوسرے حصے میں ہم نے جو سبق پڑھایا ہوگا آپ کو انگلی سے پکڑ کے قرآن پاک میں گھما کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ہم نے پڑھا یہ کوئی کاغان، کالام اور پاکستان کی قصے نہیں ہے پہاڑوں کے، یہ ہم نے آپ کو جو پڑھایا یہ دیکھیں یہ قرآن میں بھی ہے۔ اور تیسرے حصے میں ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سبق ہم نے پڑھا، یہ جو چیز ہم نے پڑھی، یہ روزمرہ جملوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں اس کو ہم یوں استعمال کر سکتے ہیں، بات چیت گفتگو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سبق کا عنوان ہے ضمائر منفصلہ، 2 الفاظ ضمائر اور منفصلہ۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر عربی میں پروناؤن کو کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں، ہم، آپ، وہ، آپ سب، ہم سب، وہ سب، تو یہ آئی، وی، یو، دے، جیسے وی، تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اردو میں ہم جیسے نام کی جگہ پہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، جمع اس کی ضمائر ہے۔ عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں جو ناموں کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اس کو ضمائر کہیں گے۔ منفصلہ کا مطلب کیا ہے؟ منفصلہ انفصال سے ہے، انفصال کا مطلب ہے جدا۔ یعنی پہلے سبق میں ہم وہ ضمائر پڑھیں گے، وہ پروناؤن پڑھیں گے جو جدا جدا آتے ہیں، جو کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو آپ کو سمجھ آیا کہ ضمائر منفصلہ سے مراد وہ پروناؤن ہے عربی کے جو کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو لگائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، وہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے یہ کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اس کی تعداد کیا ہے؟ ضمائر منفصلہ کی تعداد، ضمائر منفصلہ کل 16 ہے، جن میں سے 8 مذکر کے لیے ہے اور 8 مؤنث کے لیے ہے۔ مذکر مرد، میل،
8 फीमेल मुअन्नस के लिए है। तो आज के सबक में हम वो पढ़ेंगे जो मुज़क्कर के लिए है, जो मेल के लिए है। 8 अल्फाज पढ़ेंगे हम मेल वाले, और इसको जो फीमेल है उसको हम कल पढ़ेंगे, वो अलग है जी। मुज़क्कर के लिए जो 8 अल्फाज है, ज़माइर मुनफसिला है, वो ये है, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप एक नजर देखें। हुआ, हु नहीं, बाज लोग इसको हु पढ़ते, हु नहीं। हुआ, होमा, हुम, ये तीन हो गए। अंत, अंतुमा, अंतुम, ये पहले लाइन में लिखे हुए हैं। अना और नहन, पहले तीन के बाद आप देख रही हैं कि हुआ, हुमा, हुम, इसको हमने अलग कर दिया है। अंत, अंतुमा, अंतुम, इसको अलग कर दिया है, तीन का मजमुआ है। और अना, नहनु, इन दो को अलग कर दिया है, ये दो का मजमुआ है। हुआ, हुआ का माना क्या है? हुआ का माना है वो एक मर्द, यानी ये एक मर्द के लिए आता है। कौन सा एक मर्द? जो गायब हो। देखो, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है या वो गायब होगा, मौजूद नहीं है, या वो सामने हाजिर होगा, या वो मुतकल्लिम खुद बोलने वाला होगा। ये तीन सूरतें होती हैं, एक होते हैं गायब, एक होते हैं हाजिर, एक होते हैं मुतकल्लिम, बोलने वाला। जो गायब होता है वो एक होगा, या दो होंगे, या ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे, उसको हम जमा कहते हैं। जो हाजिर है, हाजिर भी तीन तरह हो सकते हैं, या उस सामने, मेरे सामने बैठने वाला एक मर्द या एक औरत होगी, या दो होंगे, या दो से ज्यादा होंगे। और बोलने में अरबी में याद रखें, दो अल्फाज है, एक के लिए एक लफ्ज है, और एक से ज्यादा के लिए एक लफ्ज है। यानी दो हो, तीन हो, चार हो, यहाँ पर दो के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं है। तो हुआ, हुमा और हुम, ये तीन गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुजक्कर के लिए, गायब के लिए, एक मर्द के लिए हुआ, दो मर्द के लिए हुमा, और दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 50, 1000, 1,00,000, जितने भी हो, ये इन सब के लिए हुम। हुआ का माना है वो एक मर्द, हुमा का माना है वो दो मर्द, हुम का माना है वो सब मर्द। अभी हम सामने आते हैं, मर्द, हमारे सामने जो मर्द होगा, अंथा, आप एक मर्द, अंथुमा, आप दो मर्द, अंथुम, आप सब मर्द, अना, मैं एक मर्द, नहनु, हम सब मर्द, हम सब मर्द। तो अना एक के लिए, मैं एक मर्द, और नहनु, हम सब मर्द। तो ज़माइर मुनफसिला 16 है, 8 मुज़क्कर, 8 मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर के लिए जो 8 है, उनमें 3 गायब के लिए है, जो एक पर्सन हो अगर हुआ, अगर दो हो तो हुमा, अगर दो से ज्यादा हो तो हुम, अगर आप सामने वाले हाजिर वाला एक है तो अंता, अगर दो है तो अंतुमा, अगर दो से ज्यादा है तो अंतुम। बोलने वाला, मुतकल्लिम जिसको कहते हैं, अगर वो एक है तो अना, अगर एक से ज्यादा है तो नहनु। ये 8 अल्फाज है, इसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने आ गया है। ये जो 8 अल्फाज हमने पढ़ लिए मुजक्कर के लिए, इसको हम जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको जुमलों में इस्तेमाल सिखाएंगे। सामने ही मैंने इसको जुमलों में इस्तेमाल किया है, आप एक नजर देखें। हुआ मिन पाकिस्तान, हुआ मिन, ये मिन है, मन नहीं है, मिन पाकिस्तान। पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, लेकिन अरबी में पानी है, तो इसको हमने लिखे पाकिस्तान। अरबी में पा की जगह पे बा यूज होता है। तो हुआ मिन पाकिस्तान, हुमा मिन पाकिस्तान, हुम मिन पाकिस्तान, अंत मिन पाकिस्तान, अंतुमा मिन पाकिस्तान, अंतुम मिन पाकिस्तान, अना मिन पाकिस्तान, नहनु मिन पाकिस्तान। आपने आजाद अल्फाज सीख लिए, और उसके उर्दू में माने सीख लिए, और उसका जुमलों में इस्तेमाल सीख लिया। हुआ मिन पाकिस्तान का माना क्या है? वो एक मर्द पाकिस्तान से है। हुमा मिन पाकिस्तान, वो दो मर्द पाकिस्तान से हैं। हुम मिन पाकिस्तान, वो दो मर्द पाकिस्तान से हैं। अंत मिन पाकिस्तान, आप एक मर्द पाकिस्तान से हैं। अंत
انتم من پاکستان، تم سب مرد پاکستان کے ہیں. انا من پاکستان، میں پاکستانی ہوں، میں ایک مرد پاکستانی ہوں. نحن من پاکستان، ہم سب مرد پاکستانی ہیں. تو ضمائر منفصلہ اس کو ہم نے پہچانا، یہ 16 ہوتے، 8 مذکر 8 مؤنث. ہم نے آپ سے کہا تھا شروع میں نے کہا کہ ہم آپ کو اشاروں سے سکھائیں گے کہ یہ کتنے ہیں اور اس کا اشارہ کیا ہے. تو دیکھیں ہم مذکر کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں گے گرامر میں، مؤنث فیمیل کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں گے. آج کا سبق کیونکہ ہمارا مذکر کے بارے میں ہے، ضمائر منفصلہ برائے مذکر جو آج ہے، تو ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے. اشاروں کی ویڈیو آپ کو میں شیئر کر دوں گا جس میں ہم آپ کو اشارے سکھا دیں گے. دائیں طرف ہم ہاتھ کھول کر کے ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہوا کا، 2 انگلیوں سے ہم اشارہ کرتے ہما کا، اور 4 انگلیاں انگوٹھا بند کر کے چاروں انگلیاں کھول کر کے ہم جمع کا اشارہ کرتے ہیں اور وہ ہے ہم. پھر سامنے اشارہ ہے حاضر کا، ظاہر ہے سامنے حاضر اسی کو کہتے جو آپ کے سامنے بیٹا ہو، تو سامنے ایک انگلی سے اشارہ کر کے ہم کہتے انت، پھر 2 انگلیوں سے انتما، پھر 4 انگلیوں سے انگوٹھا بند کر کے انتم، اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ایک انگلیاں اپنی ہیں تو ہم آنا، اور پھر سب انگلیاں کھول کر کے ہم اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں نہ. اس کو ہم ایسے اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے اور فوراً سیکھیں گے. دایاں ہاتھ استعمال ہوگا، بایاں نہیں ہوگا، بایاں کی باری کل آئے گی. تو آج ہم نے پڑھا ضمائر منفصلہ 16 ہے، 8 مذکر 8 مؤنث کے ہیں. آج ہم نے صرف مذکر والے پڑھے ہیں، وہ یہ ہے ہوا ہما ہم، انت انتم انتم، انا نحن. اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ سمجھا کہ ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، ہما کا معنی ہے وہ 2 مرد. جہاں پر بھی یہ تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ ایک وہ 2 وہ سب، آپ ایک آپ 2 اور سب میں ایک مرد اور ہم سب مرد. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہم نے سیکھا کہ ہوا من پاکستان. چلے ہم پاکستان کو ہٹا کر کے افغانستان لگاتے ہیں. ہوا من افغانستان، وہ ایک مرد افغانی ہے. ہما من افغانستان، تم من افغانستان، انت من افغانستان، انتما من افغانستان، انتم من افغانستان، انا من افغانستان، نحن من افغانستان. اس کا ترجمہ بھی واضح ہے. وہ ایک مرد افغانی ہے، وہ 2 مرد افغانستان سے، وہ سب مرد افغانستان سے ہیں. ایسے ہی آپ مصر لگائیں، آپ ترکی لگائیں ترکیہ، آپ امریکہ لگائیں، آپ برطانیہ لگائے، آپ کشمیر لگائے، آپ مردان لگائے، آپ اسلام آباد لگائے، آپ جو ہے مثال گجراوالا لگائے. ہوا من گجراوالا، وہ ایک مرد گجراوالا سے ہے. ہما من گجراوالا، من گجراوالا، انت من گجراوالا، انتما من گجراوالا، انتم من گجراوالا، انا من گجراوالا، نحن من گجراوالا. ہم سب مرد گجراوالا کے ہیں. تو یہ آج کا سبق ہے، بس اتنا کا ہے. آپ سب کو آج کا سبق سمجھ آ گئی؟ جی استاد محترم سمجھ آ گئی ہے. اچھا، یہ ہے آج کا سبق. میں نے کہا تھا دوسرے حصے میں ہم آپ کو ابھی قرآن میں لے کر چلتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ہوا ہما ہم انت انتم انتم انا نحن پڑھا ہے، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے. یہ قرآن میں اس کا بہت استعمال ہے. یعنی آج پہلی کلاس لینے کے بعد اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے قرآن مجید کے ہزاروں آواز نہیں آ رہی. ہزاروں الفاظ کے معنی سیکھ لیے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ حق میں آپ اس کو ملے، یہ آپ کو ملیں گے، یہ آپ کو آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کو مانا آ گیا ہے. جہاں پہ ہوا ہوگا اس کا معنی وہ ایک، ہوما وہ 2. ابھی دیکھتے ہیں ہم ذرا. هو الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ ایک مرد. ہم نے ترجمہ کیا تھا، ظاہر ہے ہوا سے مراد ہر جگہ مرد نہیں ہوگا، یہاں اس سے مراد اللہ ہے. ہوا وہ ایک اللہ، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اذ ہما فی الغار، سورۃ توبہ کی آیت ہے، پڑھ لیا. اذ ہما، جب وہ 2 مرد فی الغار، غار میں تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، حضرت ابوبکر
रज़ी अल्लाह अन्हु और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दोनों गारे सौर में थे, आगे आयत आगे आगे भी आयत है, हम की मिसाल आप जरा देख लीजिए, मैंने आपको एक एक मिसाल यहाँ लिख के दी है। हम उलैइका हुमुल मुमिनून, वही लोग, वो सब लोग मोमिन हैं, वो लोग, वो सब मर्द मोमिन है। अंत की मिसाल, इन्नमा अंत नज़ीर, अंत, अब देखो, बेशक आप डराने वाले हैं, आप एक मर्द है, हुजूर को खिताब है। अंतुमा की मिसाल देखे, अंतुमा वमन इत्तबअकुमा अल-गालिबून, आप दो मर्द और जिन्होंने आपकी इत्तिबा की, अल-गालिबून, गालिब आने वाले हैं। तो ये अंतुम आपने देखा। अंतुम की मिसाल देखे, फहल अंतुम शाकिरून, बस क्या तुम शुक्र करने वाले हो, तुम सब मर्द। अना की मिसाल देखे, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं नहीं हूं मुशरिकों में से, मैं मुशरिकों में से नहीं। नहनु औलियाउकुम, नहनु की मिसाल देखें, नहनु औलियाउकुम, हम दो, हम सब। तो मिसाल हुमा, तुम की, तुम, अना, नहनु। कुरान मजीद में बहुत सारी मिसालें आपको मिलेगी। तो आइंदा के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रही हैं या आपने पढ़ा हुआ है या आपके सामने ये अल्फाज आते हैं, तो कम से कम इतनी फीसद तो आपको पता चल गया कि इसका माना हम ये क्यों कर रहे हैं। वो सब, मैं, हम सब, आप, इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हमारा तीसरे हिस्से में आज हम आपको अरबी के चंद जुमले पढ़ाएंगे और बाकी इस हिस्से में फिर हम आपको रोजमर्रा इस्तेमाल में जुमले सिखाएंगे। तो अभी है वक्त पहले बोले जाने वाले जुमले। जब हम अरबी में किसी से मिलते हैं, तारुफ करते हैं, तो सबसे पहला सवाल अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये से सलाम जवाब के बाद मस्मुका, हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। मस्मुका, तो अरबी में कहते हैं मा इस्मुका, इस्मुका। अगर वो मर्द है तो मस्मुका, काफ के ऊपर जबर पड़ते हैं। ये हम आगे पढ़ लेंगे, वो समझ आ जाएगा कि ये क्यों का। और अगर वो फीमेल है तो आप उससे यूं पूछेंगे मस्मुकी, आपका नाम क्या है। मस्मुका, आपका नाम क्या है। मस्मुकी, फीमेल से आप पूछ रहे हैं कि मस्मुकी, आपका नाम क्या है। मेरा नाम है मैन, इसमी अब्दुल कादिर, इसमी उजैर, इसमी उवैस, या अगर इसमी फातिमा, इसमी जैनब, इसमी खदीजा, तो यूं जवाब देंगे इसका। ये पहला जुमला हुआ, आपका नाम क्या है जी। आपके वालिद का नाम क्या है। मस्मो अबी क्या, और अगर फीमेल है अबी की। मस्मो अबी क्या, आपके अबू का नाम क्या है। मस्मो अबी की, आपके अब्बू का नाम क्या है। फीमेल से आप लोग पूछेंगे, वो जवाब में कहेगी इस्मो अबी अब्दुर्रहमान, इस्मो अबी सवार, इस्मो अबी हुसैन, जो भी होगा। तो तीसरा जुमला है ऐन तस्कुनु, ऐन तस्कुनु। चूंकि अच्छा, आज हमने मेल अल्फाज पढ़े हैं, तो आपको यहाँ कन्वर्सेशन भी मर्द के अल्फाज में लिखा है। ऐन तस्कुनु, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ऐन तस्कुनु, अस्कुनु फी कराची, मैं कराची में रहता हूँ। अस्कुनु फी लाहौर, अस्कुनु फी गुजरावाला, अस्कुनु फी सवात, फी मर्दान, फी बिशावर, फी अमरीका, जहाँ आप रहते हैं। तो उसको यू अरबी में कहते हैं। माज़ा तअमलु, का सवाल हम यूं पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, आपका जॉब क्या है। तो माज़ा तअमलु, आप क्या काम करते हो। माज़ा तअमलु, तो जवाब में वो कहते हैं अना तबीबुन, अना तबीब, मैं डॉक्टर हूँ। अना मुहंदिस, मैं मैं
मैं फीमेल तालिबा हूँ, अना तालिबतुन। अच्छा, अब पांचवा जुमला है माज़ा यअमलु अबूका, आपके अब्बू क्या करते हैं? आपके अब्बू क्या करते हैं? अबी ताजिरुन, मेरे अब्बू बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। या अबी मुअज़्ज़फ़ुन हुकूमियुन, सरकारी मुलाजिम है। अबी मुअज़्ज़फ़ुन हुकूमियुन, मुअज़्ज़फ़ मुलाजिम को कहते हैं, हुकूमियुन सरकारी मुलाजिम है। तो ये 5 जुमले हैं। आपका नाम क्या है? आपके अब्बू का नाम क्या है अरबी में? आप कहाँ रहती हैं या आप कहाँ रहते हो? और आप क्या काम करते हो? और आपके अब्बू क्या काम करते हैं? तो अरबी में जुमले और उसके जवाब, बस 5 जुमले हैं। 2-3 जुमले अगर रोजाना सीखेंगे तो एक आपको बोल की जो जरूरी अरबी है वो कम अज कम इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आ जाएगी। तो ये आज के हमारे सबक का खुलासा था। 2-3 मिनट में मैं आपको एक मरतबा फिर दोहराता हूँ। आज हमने ये पढ़ा ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर ज़मीर की जमा है। ज़मीर कहते हैं वो अल्फाज जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम उर्दू में मैं, आप, हम, आप सब, ये जो अल्फाज प्रोनाउन होते हैं उसको ज़मीर कहते हैं। न वो इंतिसाल, वो जो वो 16 के लिए है। आज हम सिर्फ मुज़क्कर वाले पढ़ेंगे और इसके लिए हम दाया हाथ इस्तेमाल करेंगे। इशारों की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, आप खुद देख लेगी कि इशारे कैसे करने हैं। दाएं हाथ को दाएं तरफ खोल करके एक उंगली से, 2 से और 2 से ज्यादा सब उंगलियों से इशारा करके हुआ, हुमा, हुम। अच्छा, इसमें 3 चीजें आपने, 3 चीजों पे अपने फोकस करनी है। जुबान, आपके दिमाग और आपकी उंगलियां, ये तीनों एक नहेज पे होने चाहिए। जो आप बोल रही हैं, जो आप सोच रही हैं, जो आप इशारा कर रही हैं, ये तीनों की कंटेक्ट हो, तीनों सही हो। ऐसा नहीं कि आप कह रही है कि हुआ और आपने सारी उंगलियां खोली हुई हैं, या आप कहती है होमा और आपने 4 उंगलियां खुली हुई है। नहीं, हुआ 1 उंगली, होमा 2, होम सब उंगलियां। फिर सामने की तरफ हाथ, अंत 1 उंगली, अंतुमा 2 उंगलियां, अंतुम सब उंगलियां। फिर अना 1 उंगली, नहनु सब उंगलियां। तो हमने अरबी में 8 अल्फाज पढ़ लिए ज़माइर मुनफसिला बराए मुज़क्कर, उसका मान पढ़ लीजिए। उर्दू में नंबर 3, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा। ये हो गए पहला काम। फिर हमने कुरान मजीद में इसकी मिसालें ढूंढी कि कहाँ है, कैसा कैसा है, इसकी हम पहचान कर सके कि अच्छा ये वाली है, ये वाली है। और फिर हमने 5 जुमले सीखे अरबी में कि आपका नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और आपके अब्बू क्या करते हैं। तो ये 5 जुमले आपने दोहराने हैं, याद करने हैं। ये आज के सबक का हमारा खुलासा है। आपने करना क्या है, इसको इशारों की मदद से अच्छी तरह याद करना है। नंबर 2, कुरान मजीद से मजीद मिसालें आपने खुद ढूंढनी है। हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुम, अंतुम, अना, नहनु की, कि कहाँ का, जहां से आप तिलावत करें थोड़ा सा आइंदा के लिए थोड़ा सा आंखें खोल करके आपने देखना है कि मुझे ये चीज कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो वो निकालने हैं, निकाल करके आपने दिखाने हैं, भेजने हैं कि ये है मेरे ख्याल में जो चीज हमने पढ़ी थी, ये उसकी मिसालें अंडरलाइन करना है कि ये कुरान मजीद की आयत का टुकड़ा है, इसमें यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये उसकी मिसाल। और तीसरे नंबर पर जो जुमले आपने याद किए या जो ज़माइर मुनफसिला याद किए, तो अरबी में सुनाना, उसका तर्जुमा सुनाना और जुमलों में सुनाना। बस याद के सबक हमारा खुलासा है। बहुत आसान सा सबक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करके 2-3 मिनट में वॉइस में सुनाएं। टीचर को अपनी ग्रुप में जिसमें आप ऐड और जो है इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें और समझदारी के साथ, सोच समझ के साथ, ताकि अच्छी तरह ये आपको याद हो। क्योंकि अगला सबक इससे रिलेटेड होगा, उससे अगला उससे होगा, उससे अगला उससे होगा। ये जो इस कोर्स में, इस बेच में तलबा तालिबात है, ये अक्सर वही है जो पहले बेच से रह गए। तो ऐसा ना हो कि पहले दिन से आप सुस्ती करें, दूसरे दिन से आप सुस्ती करें, 3 असबाब के बाद आप कहें कि अभी हम कैसे
کور کریں ابھی تو سبق بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو روزانہ کا کام تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ یاد کر لیا کرے تاکہ اگلی عید آپ رکھیں، اگلی عید آپ رکھیں تو یہ عمارت چلتی رہے، کمرہ بنتا رہے، گھر آباد ہوتا رہے، تو کورس کے آخر تک آپ کو پورا ایک خلاصہ، ایک ذخیرہ، ایک چیز آپ کے پاس جمع ہو جائے گی۔ جی آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، اشکال ہو، جی استاد جی کلیئر ہے۔ اچھا کلیئر ہے، کوئی بھی